नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, संजय स्कूल बगसरा गेड में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 11 વિષય અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ પહેલું અર્થશાસ્ત્રમાં વિષય પ્રવેશ વિશે આપણે ભણવાના છીએ। અર્થશાસ્ત્ર એટલે શું અને એની અંદરનો વિષય શું છે અને એમાં જે કઈ રીતે પ્રવેશ છે એ આપણે જોશું। અર્થશાસ્ત્ર अर्थ એટલે કે पैसा नाणु जेने कहीए छीए तेने आपणे अर्थ कहेवामां आवे छे। शास्त्र एटले के ज्ञान। तो अर्थशास्त्रनो अर्थ थाय छे नाणानुं ज्ञान, एवो एमनो अर्थ थाय छे। तो एना विषे आपणे आगळ भणवाना छीए के भाई नाणानुं ज्ञान छे अर्थशास्त्रनी अंदर कई रीते जरूरी थतुं होय छे अने कई रीते एमां आपणे आगळ भणवानुं छे ए आपणे जोईए। तो मानवी छे एक बुद्धिशाળી प्राणी छे। आपणे बधा जाणीए छीए के मानवी छे ए बुद्धिशाળી छे अने एना जेवो बुद्धिशाળી कोई बीजी आ दुनियानी अंदर छे नहीं। तेथी ते पोतानी आसपासनी परिस्थितिनुं विश्लेषण करी शके छे अने वर्गीकरण पण करी शके छे। मानवी छे ए बुद्धिशाળી छे एटले एमनी आसपास जे कंई परिस्थिति छे ए परिस्थितिनुं ते विश्लेषण एटले के ए परिस्थिति छे ए परिस्थितिनुं ते अनुकरण करी शके छे, एटले के भाग विभाग पाड़ी शके छे अने एमनुं वर्गीकरण पण करवामां आवतुं होय छे। पछी बीजा नंबरमां जोवा जाईए तो मानव जीवन छे ए सुखरूप रीते चाले ते माटे तेमणे घणी बधी व्यवस्थाओ ऊभी करी छे। माणसनुं जीवन छे सुखरूप रीते रहे एटले घणी बधी व्यवस्थाओ छे ए पण आपणे ऊभी करवी पड़ती होय छे। जेम के समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, आ व्यवस्थाओने समजाववा माटे तेने पेढ़ी दर पेढ़ी चलाववा माटे तथा व्यवस्थाओमां ऊभा थता जे कंई प्रश्नों अने समस्याओना उकेल माटे माणसे विविध शास्त्रोनी रचना करी छे। बधी शास्त्र छे अने बधी शास्त्रनी रचना करवामां आवी छे के व्यवस्थित रीते माणस समजी शके एटला माटे थईने आपणे जोईए छीए समाजशास्त्र छे, अर्थशास्त्र छे, नीतिशास्त्र छे, राज्यशास्त्र छे। आ मुजबना घणा बधा शास्त्रों छे ए आवेला छे जेथी करीने एमां माणसने एमांथी ज्ञान छे प्राप्त थई शके अने कई रीते समाजनी अंदर रहेवुं, राज्य कई रीते चलाववुं, नीतिओ कई रीते होय छे, तमामे तमाम वस्तु छे तेमांथी शीखी शकता होय छे। बीजा नंबरमां जोईए तो आदियुगनी अंदर माणस छे केटलाक प्रश्नों अने समस्याओनो उकेल लड़ाई के युद्ध द्वारा लावतो, पण समजणना विकास साथे ते समस्याओनो उकेल शास्त्रों द्वारा आजे बुद्धिपूर्वकनी गणतरीओ द्वारा लावतो थयो छे। बराबर। तो पेला प्रथम माणस हतो ए कई जे आवी समस्याओ थाय तो ए समस्याओनो उकेल छे ए माणस छे ए लड़ाई अथवा तो युद्ध द्वारा लई आवतो हतो। पण जेम जेम आवा शास्त्रोनो विकास थयो अने ए शास्त्रो छे ए शास्त्रोमांथी माणस ज्ञान लई अने आ मुजब ए पोतानी बुद्धि द्वारा आनो विकास एनो जे उकेल छे ए लावतो थई गयो छे। अर्थशास्त्र में आ रीते जोवा जईए तो मानवीनी आर्थिक समस्याओना उकेल माटे तथा मानवीना आर्थिक वर्तननो अभ्यास करतुं शास्त्र छे। अर्थशास्त्र विषय एवो छे के जे मानवीनी आर्थिक समस्याओ छे अने आर्थिक जे वर्तनो छे ए वर्तनना अभ्यास करतुं शास्त्र एटले अर्थशास्त्र। एटले मानस अर्थशास्त्र छे ए माणसना बंने पासाओनो अभ्यास करे छे। क्या क्या तो के आर्थिक समस्याओनो अभ्यास करे छे अने बीजा नंबरमां जे आर्थिक वर्तन जे कंई छे ए आर्थिक वर्तन छे एमनो पण अर्थशास्त्र छे ते अभ्यास करे छे। हवे अर्थशास्त्रनो अर्थ जोईए। अर्थशास्त्र एटले शुं, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। बराबर। अर्थशास्त्र एटले शुं। अर्थशास्त्र शब्दनो सादो अर्थ करवा जईए तो अर्थनुं शास्त्र, अर्थ जे नाणुं छे ए नाणानुं शास्त्र એટલે જ્ઞાન। संस्कृत शब्द अर्थ परथी आ शब्द उतरी आव्यो छे। जे संस्कृत शब्द अर्थ छे एना उपरथी आ अर्थशास्त्र शब्द पण उतरी आव्यो छे। संस्कृतमां अर्थ शब्दना अनेक अर्थ छे। संस्कृत साहित्य छे जे आपणे ए जोवा जईए तो देवोनी वाणी छे अने घणा वर्षोथी जे जूनी साहित्यनी अंदर अर्थ छे संस्कृत छे ए रहेલું छे। तो आ जे भाषा छे संस्कृत भाषा छे ए भाषानी अंदर अर्थ शब्दना अनेक अर्थ छे जेमानो एक छे उद्देश्य, कशुंक मेळवવું जे आधुनिक आर्थिक अर्थ साथे वधारे सुसंगत छे। એટલે उद्देश्य अने कशुंक मेळवવું आवा बे जे अर्थ थाय छे ए आजना जे अर्थशास्त्र छे एना साथे घणो बधो मळतो आवे छे। अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक ग्रीक शब्द ओकोनोमस उपरथी
ઓઇકોનોમસ ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે. પ્રાચીન ગ્રીસમાં ઘરવખરી સરસામાન કે જે વ્યક્તિગત માલિકીના હોય છે તેને ઓકોસ કહેતા અને આ ઘરના સરસામાનનું વ્યવસ્થાપન કરવાની રીતને નોમોસ કહેતા હતા. એટલે કે તેમની યોગ્ય રીતે ગોઠવણી કરવી એવું આપણે એને કહી શકીએ. તો અર્થશાસ્ત્ર છે એ આ ઇકોનોમિક્સ ઉપરથી ઇકોનોમિક્સ એવો શબ્દ છે ઉતરી આવ્યો છે, કેમ કે આપણી પાસે જે કંઈ છે એનું યોગ્ય રીતે વ્યવસ્થાપન, યોગ્ય રીતે તેમની જે કંઈ છે એ ગણતરી કરવી. એટલે કે આપણી પાસે જે કંઈ પૈસા છે, રૂપિયા છે, તો એ રૂપિયા છે એનું આપણે કઈ રીતે ગણતરી કરવી અને એનું કઈ રીતે આપણે યોગ્ય રીતે એમનું સ્થાપન કરવાનું હોય છે. એટલે કે આપણે એને કઈ રીતે ગોઠવણી કરવી એ મુજબનું શાસ્ત્ર છે, એ મુજબનું જ્ઞાન છે આપણે આની અંદરથી પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થશાસ્ત્રનું ભારતીય ચિંતન જોઈએ તો ભારતીય ચિંતનની અંદર જે કંઈ ભારતના જે કંઈ તત્વચિંતકો છે એ તત્વચિંતકો છે એ અર્થશાસ્ત્ર છે એ શું કહે છે. તો ભારતમાં સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ આશરે જોવા જઈએ તો 5000 વર્ષથી પણ વધુ જૂનો છે. આપણો જે ભારતનો ઇતિહાસ છે એ સંસ્કૃતિ છે, એ સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ છે 5000થી વર્ષ પણ જૂનો છે. માટે જ ભારતીય તત્વચિંતનમાં માનવ જીવનના વિવિધ પાસાઓનો અભ્યાસ અને માર્ગદર્શન છે તે જોવા મળે છે. ભારતીય તત્વચિંતન આપણે લઈએ તો એની અંદર જે માનવ જીવન છે એ માનવ જીવનના વિવિધ પાસાઓનો અભ્યાસ અને માર્ગદર્શન છે એ આપણને જોવા મળે છે. એમાં જોવા જઈએ તો 4 પ્રકારના જે પુરુષાર્થ જે બતાવવામાં આવ્યા છે એ પુરુષાર્થની અંદર 4 પ્રકારના જે પુરુષાર્થ છે એમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, આ 4 પુરુષાર્થ છે. આ મેન આપણા હિન્દુશાસ્ત્રની અંદર જોવા જઈએ, ધર્મશાસ્ત્રની અંદર જોવા જઈએ તો આ 4 આપણે જે છે એ પુરુષાર્થ બતાવવામાં આવ્યા છે. ક્યાં તો કે ધર્મ કરવું, અર્થ એટલે કે પૈસા કમાવવા માટે થઈને જે કંઈ આપણે કામ એટલે કે કામ ધંધો જે કરીએ છીએ તે, અને છેલ્લે આવે છે મોક્ષ એટલે કે મૃત્યુ જે આપણું થાય છે તે. તો આ 4 પુરુષાર્થ છે જે માણસે કરવાના હોય છે. જે માણસે પુરુષાર્થ એટલે કે મહેનત છે એ કરવાની થતી હોય છે. માનવ જીવનના આ 4 મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રહેલા હોય છે, જેમાંથી અર્થ માટે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ સાથે અર્થશાસ્ત્રને લેવા દેવા છે. જે અર્થ, નાણાં માટે થઈને પૈસાકીય જે બાબતો હોય છે અને એના માટે થઈને જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કે જે કંઈ કામ કરવામાં આવે છે તો એની સાથે આ અર્થશાસ્ત્ર છે તે જોડાયેલું છે. કશુંક મેળવવાની અપેક્ષા સાથે થતી પ્રવૃત્તિ એ અર્થપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ છે. કાંઈક મેળવવાની અપેક્ષા હોય કે જે કંઈ આપણે કાર્ય કરીએ અને એ કાર્યમાંથી આપણને કંઈક ફળ છે એ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. એટલે કે એમાંથી આપણને કંઈક પણ નાણાં, પૈસા છે એ મળવા જોઈએ. અને આ જે કંઈ મળે એના માટે થઈને આપણે જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કે કામ કરીએ તો એ અર્થપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ છે. એના માટે થઈને આપણે કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ. તો અર્થપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ છે તો એ અર્થશાસ્ત્ર વિષય સાથે જોડાયેલું છે. જીવન નિર્વાહ અને ભૌતિક સુખની પ્રાપ્તિ માટે અર્થોપાર્જન કરવું એટલે કે આવક મેળવવી તે માણસનું કર્તવ્ય છે. બરાબર, આપણું જે જીવન નિર્વાહ કરવાનો છે અથવા જે કંઈ ભૌતિક સુખ સંપત્તિ જે કંઈ છે, આપણી જે કંઈ ભૌતિક જે કંઈ સરસામાન છે, સાધનો છે, એ સાધનો મેળવવા માટે થઈને ઘરની અંદર ભૌતિક સુખ મેળવવા માટે થઈને જે કંઈ આપણે જરૂરિયાત છે માણસની પોતાની જીવન જીવવા માટે થઈને, જીવન નિર્વાહ કરવા માટે થઈને જે જરૂરિયાતો છે અને એ જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે થઈને આપણે અર્થોપાર્જન કરવું પડે. એટલે કે આવક મેળવવી પડે, પૈસા મેળવવા પડે તો જ આપણે આપણી જે કંઈ જરૂરિયાતો છે આપણે પૂરી કરી શકીએ. અને એ જે પૂરી કરવા માટે થઈને આપણે જે કાર્ય કરીએ એ માણસનું કર્તવ્ય છે કે એ કરવા માટે થઈને માણસે કામ છે એ કરવું પડે. જો કામ કરે તો જ તેમને પૈસા મળે, નાણાં મળે, અને નાણાં મળે તો જ તે પોતાની જે જીવન નિર્વાહ છે, જે જરૂરિયાતો છે એ પરિપૂર્ણ કરી શકે. નકર જરૂરિયાતો પરિપૂર્ણ થઈ શકતી નથી. એટલે કાંઈક ને કાંઈક તો આપણે કાર્ય છે એ કરવું જ પડે, અને એ કાર્ય કરવું એ આપણું કર્તવ્ય રહેલું છે. એટલે કે એ આપણું ફરજ છે અને એ ફરજ મુજબ આપણે કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ. આશરે 2500 એટલે કે 2500 વર્ષ પહેલાં અર્થશાસ્ત્ર નામના જે પોતાના પુસ્તક છે એમાં કૌટિલ્ય છે કે જેનું બીજું નામ છે એ ચાણક્ય છે. ચંદ્રગુપ્ત જે
જ્યારે થઈ ગયા બરાબર, ત્યારે આ ચાણક્ય નામનો એક મહાન નીતિશાસ્ત્ર જેને મહાન જ્ઞાની કહીએ તેવો એક મહાન જ્ઞાન માણસ છે એ થઈ ગયો છે. અને એમણે પોતાનું જે પુસ્તક કૌટિલ્ય છે, એટલે કૌટિલ્ય તરીકે પણ તેમને ઓળખવામાં આવતા હતા, અને કૌટિલ્ય એક પુસ્તક લખ્યું છે અર્થશાસ્ત્ર. એ અર્થશાસ્ત્રની અંદર તેમણે માનવીની જે આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ માટેનું ચિંતન તેમણે રજૂ કર્યું હતું. અને આ સંદર્ભમાં કૌટિલ્યના મતે મનુષ્યની વૃત્તિ છે તે અર્થ છે. મનુષ્યની જે કંઈ વૃત્તિ છે, વિચારો છે, બરાબર, તો એ છે એ માત્ર ને માત્ર અર્થ એટલે કે પૈસા મેળવવા માટેની જેમની વૃત્તિ છે એ રહેલી હોય છે. મનુષ્યના વસવાટવાળી ભૂમિ છે એ પણ અર્થ છે. મનુષ્ય જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં મેન વસ્તુ હોય તે પૈસા, નાણું હોય છે. તેવી પૃથ્વીના લાભ પાલનના ઉપાયો દર્શાવતું શાસ્ત્ર એટલે અર્થશાસ્ત્ર, બરાબર. તેવું જે પૃથ્વીના લાભનું જે પાલન છે એ જે દર્શાવે છે, એટલે એ જે દર્શાવતું શાસ્ત્ર એટલે કે તેને અર્થશાસ્ત્ર તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ. ભારતીય ચિંતનમાં માનવ કલ્યાણનો સમગ્રતયા વિચાર થયો હતો. ભારતીય જે કંઈ તત્વચિંતન છે, આપણું જે કંઈ તત્વચિંતન છે, એ તત્વચિંતનની અંદર જે કંઈ માનવ કલ્યાણ છે એ માનવ કલ્યાણનો વિચાર છે એ કરવામાં આવે છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિ પણ માત્ર અર્થ કેન્દ્રિત ન રહેતા, જે આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, જે કંઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, તો એ માત્ર ને માત્ર અર્થ કેન્દ્રિત રહેવી હોવી જોઈએ નહીં, પણ નૈતિક આધારો સાથે સમગ્ર માનવ કલ્યાણને ધ્યાનમાં રાખીને થાય છે. જે કંઈ હોય છે તો એ સમગ્ર માનવનું કલ્યાણ થાય, એ કલ્યાણને ધ્યાનમાં રાખી અને આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે એ કરવી જોઈએ. માટે જ ચાણક્યના અર્થશાસ્ત્રમાં નીતિશાસ્ત્રની પણ અસર છે, એટલે કે નીતિઓ આપણી છે સારી હોવી જોઈએ. એટલે ચાણક્યનું જે અર્થશાસ્ત્ર છે એમ કે આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે એ માત્ર ને માત્ર આપણા માટે થઈને, સ્વાર્થવૃત્તિ માટે થઈને ન હોવી જોઈએ, જેથી કરીને આપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરવા માટે થઈને બીજાને નુકસાન થાય એ મુજબની આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ નહીં. બીજાને પણ એમાંથી કાંઈક પણ લાભ થવો જોઈએ એ મુજબની આપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે તે કરવી જોઈએ. એટલે કે એને કલ્યાણને પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, બીજાને નુકસાન પણ ન થવું જોઈએ. એ બાબત છે એ આ ચાણક્ય છે એ સમજાવે છે, એટલે કે નીતિશાસ્ત્રની અસર એમાં પણ જોવા મળે છે. વળી ચાણક્યના મોટા ભાગના જે આર્થિક વિચારોમાં જાહેર અને સામૂહિક વર્તનવાળી આર્થિક પ્રવૃત્તિ જ કેન્દ્ર સ્થાને છે. ચાણક્યએ જે પોતાની જે આ વિચારો રજૂ કર્યા છે કૌટિલ્યએ, બરાબર, પોતાના જે પુસ્તકની અંદર, તો એમાં એની જે કંઈ વિચારો છે તે વધારે પૂરતા જાહેર, એટલે કે જાહેર બધાને ઉપયોગી થાય તે મુજબની અને સામૂહિક વર્તનવાળી આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે એવી કરવી જોઈએ, એટલે કે બધાનું એની અંદર કલ્યાણ થઈ શકે. ખાસ તો રાજાશાહી રાજ્ય વ્યવસ્થા અને કૃષિ પ્રધાન અર્થવ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને આર્થિક બાબતોનું માર્ગદર્શન કૌટિલ્યએ રજૂ કર્યું હતું. જે તે વખતે જ્યારે કૌટિલ્ય થઈ ગયા, જ્યારે આ ચાણક્ય થઈ ગયો, ત્યારે રાજાશાહીઓ હતી, તો રાજાએ પોતાની રાજ્ય વ્યવસ્થા કઈ રીતે ચલાવવી જોઈએ એને ધ્યાનમાં રાખી, એટલે કે સમગ્ર પ્રજાનું કલ્યાણ થાય એ મુજબની રાજ્ય વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. એ બધું ધ્યાનમાં રાખી, બીજા નંબરમાં આપણો દેશ છે તે કૃષિ પ્રધાન છે, તો ખેડૂતોને પણ અન્યાય થવો જોઈએ નહીં, એ મુજબ ધ્યાનમાં રાખી અને અર્થવ્યવસ્થા છે એ બનાવવી જોઈએ અને આર્થિક ઉપાર્જન છે એ કરવું જોઈએ. એના માટે થઈને પોતાનો જે મત છે એ કૌટિલ્યએ રજૂ કર્યો હતો. તો આ હતું આપણું ભારતીય તત્વ ચિંતન, અને એમાં જે ચાણક્ય થઈ ગયા એ મહાન અર્થશાસ્ત્રી તરીકે ઓળખાય છે. એમણે જે રજૂ કર્યા છે પોતાના વિચારો, એ આજે પણ આપણે એના વિચારો મુજબ જ આપણું અર્થશાસ્ત્ર છે એ વધારે પૂરતું ચાલે છે. એના પછી આવે છે પશ્ચિમ અર્થશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ. પશ્ચિમી જે દેશોની અંદર જે અર્થશાસ્ત્ર છે એ અર્થશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ છે એ કઈ રીતે થાય છે. તો તત્વચિંતક એરિસ્ટોટલ ઇકોનોમિકા નામનું પુસ્તક. તો પશ્ચિમ અર્થશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ. તો પશ્ચિમ અર્થશાસ્ત્ર છે, પશ્ચિમના જે દેશો છે એ દેશોની અંદર અર્થશાસ્ત્ર છે, એ અર્થશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ કઈ રીતે થયો છે. તો એમાં તત્વચિંતક જે એરિસ્ટોટલ થઈ ગયા છે, મહાન અર્થશાસ્ત્રી થઈ ગયા છે, તેમણે પોતાનું પુસ્તક ઇકોનોમિકામાં જે લખ્યું છે એમાં પોતાના આર્થિક ચિંતન છે રજૂ કર્યું છે.